اللهم صل على محمد وآل محمد. یا رسول اللہ. 2 منٹ اوپر چلے جانا کوئی بات جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسین مني وأنا من الحسین صلوات. پروردگار آپ سب کا آنا اس فرش عذاب اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے دلوں میں جو دعائیں لیے آئے ہیں پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اس قبرستان میں جتنے مومنین دفن ہیں ان سب کو پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. یہاں پر میرے والدین, میرے دادا, پردادا اور بہت زیادہ میرے رشتہ دار یہاں پر جو ہیں وہ دفن ہیں. اور آج میری بیٹی کی برسی بھی ہے اور پروردگار سے دعا ہے کہ دنیا جہاں میں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دم بھرنے والے جہاں جہاں پر بھی دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرمائے, درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور پروردگارہ تجھے واسطہ علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا ان مجالس کے حقیقی بانی, ان مجالس کے حقیقی وارث امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جل ظہور فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے, اس قبرستان میں جتنے مومنین ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. کل جو میں نے گفتگو کی اور وہ لفظوں میں بولتے ہوئے حج کے حوالے سے میں نے یہ بات کی کہ خدا اس کو اپنے گھر بھی نہیں بلاتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں. تو آغا صاحب نے کیا کہتے ہیں وہ روشنی ڈالی اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مومنین کے دل نہ دکھائیں کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہے, کوئی غریب آدمی ہے کہ وہ حج پر نہیں جا سکتا. تو معصوم فرماتے ہیں, صحابہ کا مجمع تھا, مولا فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں حج کرنا. ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں حج کرنا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی آج کے دور میں کہ ایک غلام آزاد کرنے کی کون سی اتنی اہمیت ہے. جس معاشرے میں ہم ہیں نا وہاں پر تو انسان کی قدر ہی نہیں, کیونکہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جس وقت مولا کے سامنے وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں نے چوری کی ہے, مولا ٹالتے رہے تجھے غلطی لگی ہے تو مجبور ہوگا. وہ کہنے لگا نہیں, ہر طریقے سے وہ مانتا گیا میں نے چوری کی ہے, میں نے چوری کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تجھے چوری کرتے ہوئے کسی نے مالک مکان نے دیکھا, کہتے اس کو تو میں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا, میں تو جو کچھ لینا چاہتا تھا اٹھا کے میں نکل پڑا. کہا اچھا محلے میں کسی نے دیکھ لیا؟ کہا بالکل بھی نہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. پھر مولا فرماتے ہیں کیا کسی حکومتی سپاہی نے تجھے دیکھ لیا؟
किसी मोहल्ले वाले ने, किसी इलाके वाले ने तुझे देख लिया, कहना किसी ने भी नहीं देखा, मैं माल लेकर अपने घर भी चला गया, आज भी माल मेरे पास पड़ा है। मौला फरमाते हैं फिर देख, ना तुझे मालिक मकान ने देखा, ना गली वाले ने देखा, ना मोहल्ले वाले ने देखा, ना किसी सिपाही ने तुझे देखा, फिर क्यों आ गया है? जब तू कामयाब हो गया था चोरी में, क्यों आया है फिर मानने के लिए, जब देखा ही किसी ने नहीं? कहा मौला कल मैंने सुना था आप फरमा रहे थे कि तुम लोग आजाद हो, जो चाहे करो, बस ख्याल करना कि खुदा देख रहा है। फिर मौला ने हाथ काटने के हवाले से उसको रोकने की कोशिश की कि तू मजबूर होगा इसलिए की, का कोई मजबूरी नहीं, तू भूखा होगा, का मैं खाना खा के आया हुआ था। मौला फरमाते हैं कि तेरा चोरी करना तेरे हुक्मरानों की वजह से होगा। कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी अपनी मर्जी थी, मैंने अपनी सलाह से किया। अगर हुक्मरानों की वजह से होगा तो फिर क्या मसला है? हुक्मरानों की वजह से, उनके पैदा करदा हालात की वजह से अगर कोई चोरी करे तो मौला फरमाते हैं पहले हुक्मरान के हाथ काटो, बाद में चोर के। अगर उनके टैक्सों की वजह से, उनके मामलात की वजह से, उनकी सख्तियों की वजह से कोई चोरी करता है तो पहले वो हुक्मरान अपने हाथ कटवाए, उसके बाद चोर के हाथ काटे जाएं। कि यहां पर अब जहां पर वैल्यू इंसान की इतनी हो कि गन पॉइंट पे उसको कहा मोबाइल दे दो, वो मोबाइल नहीं देता तो अगला गोली मार के चला जाता है। एक खून की कोई कदरो मंजिलत नहीं, उस माशरे में गुलाम आजाद करने की अहमियत नहीं समझी जा सकती। गुलाम आजाद करने की अहमियत वो समझ सकता है कि जिसके सामने ये फरमान गुजरा हो कि जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। उसके अंदर किसी मुसलमान का नाम नहीं आया, किसी शिया का नाम नहीं लिया गया, इंसान का नाम लिया गया कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस ज़िमन में अगर देखा जाए ना तो जिसने एक गुलाम आजाद किया वो एक गुलाम नहीं, हमारे लिए समझने के लिए काफी होना चाहिए कि जिस काम को मौला हज से तशबीह दे वो कितना अहम काम होगा। गुलाम आजाद करना कितना अहम काम होगा कि मौला हज जैसी इबादत से उसको तशबीह देते हुए फरमाते हैं कि मैं एक गुलाम आजाद करने से बेहतर समझता हूं हज करना। सुनने वालों ने ताज्जुब किया कि एक गुलाम आजाद करने से बेहतर समझते हज करना। मौला फरमाते एक नहीं, दो गुलाम आजाद करने से बेहतर हज करना समझता हूं। उसका ताज्जुब बढ़ता रहा, रवायात में ऐसे मिलता है, वो पूछता रहा, मौला बताते रहे, यहां तक मौला फरमाते हैं मैं 70 गुलाम आजाद करने से बेहतर समझता हूं एक हज करना। कहा मौला हज इतनी बड़ी इबादत है, क्या हज से बड़ी कोई इबादत है? मौला फरमाते हैं कि किसी मोमिन को, किसी मोमिन जरूरत को ऐसा पूरना कि मैं हज करने से बेहतर। कहा मौला उस बंदे का जरूरत पूरी करना कि किसी का मोहताज ना रहे, आप एक हज बेहतर समझते हैं? मौला एक हज से नहीं, मैं 2 हज से बेहतर समझता हूं। और ठीक इसी तरीके से मौला फरमाते रहे कि मैं 70 हज करने से बेहतर समझता हूं किसी एक मोमिन को ऐसा स्टैंड करना कि वो किसी और का मोहताज ना रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हज की जो गुफ्तगू हो रही है, गरीब के लिए, हम जैसे सादे के लिए हज जो है बड़ा आसान खुदा ने किया है। खुदा ने इतना आसान कर दिया कि अल्लाह के हम उस तरफ मतरूफ हैं। वो बात जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस मुश्किल इबादत को, जो जिसके लिए पैसा भी चाहिए, जिसके लिए सेहत भी दरकार है, दोनों चीजें जिसके पास हैं वो हज पे जा सकता है। जो नहीं कर सकता, इतनी दौलत नहीं, इतना माल नहीं, वो क्या करे? उसके लिए
आसान सा कुलिया है, खुदा ने जिनको वालिदैन दिए हैं और वो अभी हयात हैं, नेमत खुदाबंदी है घर में। मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माँ बाप की तरफ एक मर्तबा रहमत की नजर से देखता है, खुदा उसके नामा आमाल में उस मकबूल हज का सवाब लिखता है जो जनाबे सरवरे कायनात के साथ किया हो। अपने माँ बाप को खुशी की नजर से देखना। मैं दफा अक्सर यहाँ पे जहाँ पर मुझे मौका मिलता है मैं ये कहता हूँ कि खुदा जिनके वालिदैन हयात हैं उनको दराज़ी उम्र अता फरमाए, और जिनके दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए हमें बेहतरीन से बेहतरीन वसीला और उनके लिए एहसान करने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। वालिदैन से बड़ा पीर और मुर्शिद दुनिया में कोई नहीं हक अदा कर सकती औलाद कायनात में कुछ कर लो अपने वालिदैन के लिए, लेकिन माँ बाप का जो हक है वो अदा नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी रवायात, ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि पैदल अपने कंधों पे उठा के अपने माँ बाप को हज करवाते रहे, और फिर पूछा मासूम से, मौला मेरा हक अदा हो गया? मौला फरमाते तो एक रात का बदला नहीं दे सका, एक रात का बदला नहीं दे सका, तो किस तरीके से हक अदा कर सकते हैं? इतनी रवायतें हैं। औलाद के लिए इतना जरूरी है अपने माँ बाप का मामला समझना। वो असल में जहां पर औलाद के फराइज है ना कि माँ बाप का ख्याल रखे, माँ बाप का अदब करे, माँ बाप को रहमत की नजर से देखे, वहां पर परवरदिगार ने माँ बाप के जिम्मे भी फराइज रखे हैं कि कौन कौन सा फर्ज है तेरे लिए औलाद। उन फराइज में सबसे पहला फर्ज कि उसका बेहतरीन नाम रखो, अपनी औलाद का बेहतरीन नाम रखो। और अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें ऐसे पीर अता किए हैं, ऐसे इमाम अता किए हैं कि खुदा ने वो नाम हमें दे दिए कि इनमें से अपनी औलादों के नाम रखे जाएं। और ऐसे और मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ जब तवज्जो की जाती है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा मुझे 100 बेटे भी अता करे तो मैं 100 का नाम अली रखूं। ये किबला, ये जो फैसल भाई का माशाअल्लाह है ना, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद का। जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अपनी चौकोर बनाने के लिए भी बावाज़े बुलंद सलवात। किबला किसी है तो सलाम के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। जनाबे अमीर के चेहरे को देखना इबादत परवरदिगार है, कोई शक नहीं, बेशक जिनके चेहरे देखना इबादत परवरदिगार है वो फरमाते हैं कि तेरे माँ बाप घर में बैठे हैं, उनके चेहरे पर भी नजर करना इबादत परवरदिगार है। हमें जनाबे अमीर के चेहरे पर तो यकीन आ गया कि इन पर नजर करेंगे तो इबादत परवरदिगार होगी, तो जब जनाबे अमीर फरमाए कि अपने माँ बाप के चेहरे पे नजरना भी इबादत परवरदिगार है, हम पीछे क्यों रह जाते हैं? हमारे बच्चे, हमारे जवान इस कदर टाल मटोल वाले मामलात हैं। और याद रखना इतना सख्त मामला है वालिदैन के लिए, वालिदैन के हवाले से औलाद के हैं तब भी इनके लिए, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तब भी वालिदैन का जो हक है वो औलाद से उठता नहीं। बहुत सारे ऐसे फरमाबरदार बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का एहतराम करते रहे, एहतराम करते रहे, उनके लिए चीजों का ख्याल करते रहे, मगर जब महशर में उठेंगे तो नाफरमान उठेंगे। और बहुत से नाफरमान कि जो में उठाए जाएंगे तो फरमा बरदार उठाए जाएंगे, वो क्योंकि उन्होंने दुनिया से जाने के बाद अपना तेवर चेंज कर लिया, रवैया बदल लिया कि अपने माँ बाप को जो खिदमत किया करते थे, आंखें बंद हुई और बंदे भूल गए।
اور کچھ لوگ جو دنیا میں دھیان نہیں کر سکے، توجہ نہیں تھے، جو نہیں، ان کے جدن دنیا سے گئے تو اپنے ماں باپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ہوئے کیوں؟ کیونکہ جن کا گھر میں بیٹھنا بظاہر نظر آتا تھا نا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ بیٹھے رہتے ہیں، صرف کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ پڑھے اس کے کوئی کام نہیں کرتے، جب وہ دنیا چلے جاتے ہیں تب انسان کو احساس ہوئے میرے گھر کی ساری رحمتیں ان کی وجہ سے، میری ساری رحمتیں گھر کی جو ہیں اسی وجہ سے تھی۔ پروردگار ہمیں اپنے والدین کا خیال کرنے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کا۔ بس قبلہ تشریف لے آئے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کروں۔ رشتہ نہیں ملتا جس کی مثال کربلا میں نہ ملتی ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں تمام انتظامات کرتے ہوئے جب بابا کے خیام میں جاتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے، ایک بچی وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتی تھی۔ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو۔ اور ایک باپ اور بیٹی ہیں کوفے میں، جناب علی علیہ السلام کے سر پہ ضرب لگی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ پاس بیٹھی ہیں، اور بابا فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹی ساری رات میرے پاس بیٹھے رہنا، ساری رات میرے پاس بیٹھے رہنا، ساری رات میرے پاس زینب بیٹا بیٹھے رہنا۔ حسین فرماتے ہیں سکینہ رات کو آرام کر لو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ علی فرماتے ہیں زینب بیٹا ساری رات میرے پاس بیٹھے رہنا۔ علی جانتے تھے آج رات اگر جناب زینب کو جاگنا پڑے گا نا تو کل رات کو حسین جیسا بھائی موجود ہے سلانے کے لیے، حسن جیسا بھائی موجود ہے سلانے کے لیے۔ بی بی آج جاگیں گی نا، کل شفقت سے، پیار سے، محبت سے جناب زینب عالیہ کو بٹھانے والے، ان کو پرسا دینے والے، ان کو سلانے والے، ان کا خیال کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے مولا فرماتے تھے کہ ساری رات بی بی میرے پاس بیٹھی رہو بیٹا۔ اور لیکن مولا حسین جانتے تھے کہ سکینہ آج رات تو سو جا، کل کا نہیں پتا کہ تجھے کوئی سونے بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ایسے بدبخت تھا دشمن مولا حسین کا کہ جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ جو قافلے والے ہیں ان میں سے اگر کوئی سوئے تو انہیں سونے نہ دیا جائے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔